बंधुगण काली राति 9टारू तुम जीवन रे एक विराट महाभारत आरंभ होबाकू जाउछि। सतर्क रुह, गभीर निश्वास नियो एवं एही वीडियो को शेष पर्यंत देख, कारण मु तुमको जहा कहिबाकू जाउछि ताहा मोर नुहे। एही समस्त जिनिस गुरुजी पर्चारे रहिछि एवं एहा तुम राशि सहित जड़ित। यह तुम कुंडली रे ग्रह परिवर्तन सहित जड़ित। यह एक मन को उड़ाई देउथिबा भविष्यवाणी जहा तुमको थरहर करिबो एवं तुमर हृदय तुम हाथ रे रखिबो। आरंभरू शेष पर्यंत देख। जदि तुमे एहाको अणदेखा कर तेबे तुमर शत्रु माने सेमानंकर योजना रे सफल हेबे। तुम उपरे लगा जाइथिबा जे कोनोसी कला जादू मंत्र सफल हेबो एवं जदि तुमे शेष पर्यंत भिडियोटी को देख तेबे तुमे तुमर समस्त प्रतिपक्ष को गोटे झटकारे परास्त करि पारिबो। गुरुजी तुमको सतर्कता एवं सेगुडी को एडाइबा पई उपाय विषय मध्य परामर्श देबे। काहेकि कारण अछि जे तुमे वर्तमान तुम जीवन रे एते समस्यार सम्मुखीन हेउछ। गोटे खर्च शेष हेउछि एवं आउ गोटे आसी जाउछि। मासरे थरे किछि रोग किंबा अन्य परिवार उपरे आघात लागे। एही कारणरू डाक्तरखाना रे औषध एवं प्रेस्क्रिप्शन औषध पाई बहुत टंका खर्च हेउछि। तुमे भाबुछ जे जदि मु एही काम करे तेबे मु निश्चित भाବରେ लाभ पाइबी, संभावना अछि, किंतु शेषरे एपरि किछि घटुछि जहा तुमको नई पड़िबाकू बाध्य करुछि। जीवन रे परवर्ती समय मोर कोन हेबो एही चिंतारे तुमे निद हजाई देइछ एवं आजिर वीडियो तुमको आहुरी चकित करिबो। एही वीडियो को शेष पर्यंत देखिबा परे तुमे आश्वस्तिर निश्वास नेबो। जदि मु यह जानि नथांती तेबे बहुत डेरी हो जाई थांता, कारण जीवन समस्तंको परीक्षा करे। परमेश्वर समस्तंको कार्य देखंती, किंतु जेउ माने हृदय रु पवित्र से माने सर्वदा अन्य मानकर भल करंती, गो मातांकर सेवा करंती एवं दिन राति केबे काहाकू खराब कथा कहंती नाही। एपरी लोकंको खराब खटिबा पूर्वरु परमेश्वर एक संकेत दियंती। जेतेबेले सेमानंको सहित किछि खराब खटिबाकू जाए परमेश्वर सेमानंकू कोनोसी माध्यम रे बाधा दियंती एवं आजिर वीडियो तुमको सेही संकेत देउछि। एहाको परमेश्वरंको प्रसाद बोली विवेचना कर एवं शेष पर्यंत ग्रहण कर, कारण मु तुमको एपरी कथा कहिबाकू जाउछि जहा तुमरो भविष्यतरे संपूर्ण सत्य प्रमाणित हिबो। गुरुजींको भविष्यवाणी को केही अस्वीकार करि परिबे नाही। तुम जीवन रे एक विराट महाभारत आरंभ हेबाकू जाउछि। बागेश्वर बालाजींको समस्त सच्चा भक्त दया करी विलंब न करी वीडियो को लाइक करि दियंतु एवं आपण कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय बजरंग बाली 3 थर लिखंतु। आपण राति रे शांति रे सोई पारु नाहंती, हठात राति 2 रु सकाळ 5टा मध्य रे आपण उठी पड़ंती एवं अतीतर पुराना स्मृति विषय चिंता करंती। आपण अतीत रे करिथिबा भूल विषय चिंता करंती जहां आउ 1 घंटा किंबा 2 घंटा नष्ट करे। तापरे आपण सकाळे विलंबरे उठी पड़ंती। दैनंदिन कार्य एते जटिल होई गलानी जे समस्त प्रकारर नकारात्मक चिंताधारा मन को आसे। मु इच्छा करूछि जे एहा मो सहित होई थांता, मु इच्छा करूछि जे मु एहा करि नथांती। सामग्रिक भाबरे आपणको जीवन अनेक जटिलतारे फसी जाए। जेतेबेले केही आपणको किछि दिए सेतेबेले आपण टिके उत्साह अनुभव करंती, किंतु परवर्ती मुहूर्त रे सेही व्यक्ति ठक बोली जना पड़े। तुमे जणे बाबा को भेटिबो, केही जणे तुमको एक गुप्त समाधान प्रदान करिबो एवं तुमे खुशी अनुभव करिबो। एही उपचार, एही ताबीज, एही रीति मोर कष्ट को शेष करिबो, किंतु तुमे केबे सेथिरे सुफल पाइबो नाही। तुम सहित मध्य एपरी घटुछि कि दया करी तळे थिबा कमेंट बॉक्स रे मते कुहंतु। जदि आपणको सहित समान किछि घटुछि तेबे मु निश्चित भाबरे तुमको समाधान कहिबी, किंतु ता पूर्वरु मु तुमको कहिबाकू चाहुछि तुम जीवन रे एहा बारंबार काहेकि घटुछि
ଏହା ପଛରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ କାରଣ ହେଉଛି ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ। ତୁମର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ତୁମେ ଜାଣିଶୁଣି କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ କୌଣସି ପାପ କରିଛ କି? ତୁମେ କାହାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛ କି? କିମ୍ବା ଭୁଲବଶତଃ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ କି? କିମ୍ବା ତୁମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁତାପ କରୁଛ କି? ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ତୁମ ମନର ସମସ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତୁମ ମନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଆଯିବ। ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କର ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ତୁମେ ଜ୍ଞାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ଗୁରୁଜୀ ମୁଁ ଏହି କଥା ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେହି କଥା ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆପଣ ତେଣୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ଉଚିତ, ତେବେ ହିଁ ଆପଣ ସମାଧାନ ପାଇପାରିବେ। କେବଳ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସୂଚନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଏତେ ବାଧା ଆସିଛି? ଟଙ୍କା କାହିଁକି ତୁମ ପାଖରେ ରହୁନାହିଁ? ତୁମ ଜୀବନରେ ଏତେ ସମସ୍ୟା କାହିଁକି? ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ରାହୁର ଦୁର୍ବଳତା। ରାହୁର ଦୁର୍ବଳତା ତୁମ ଜୀବନରେ ଟଙ୍କା ଆସିବାକୁ ବାଧା ଦେଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଆସୁଛି ତାପରେ କଣ ହୁଏ? ହଠାତ୍ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସେ, ହଠାତ୍ ତୁମକୁ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବାକୁ ପଡିଥାଏ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ତୁମେ କଣ ହଠାତ୍ ଭୟ ଅନୁଭବ କରୁଛ? ତୁମ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ମୋ ସହିତ କିଛି ଘଟିପାରେ ବୋଲି ଭୟ। କେତେବେଳେ ତୁମେ ବହୁତ ଚୁପ୍ ରହୁଛ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତୁମେ କାହା ସହିତ ଝଗଡା କରୁଛ। ତୁମ ମନ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ତୁମ ମନରେ ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତେବେ ଏହା 100% ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ରାହୁ ତୁମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏପରି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ଯାହା ରାହୁକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଉଛି? ଏହା ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମେ ଅନେକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନିଶା ସେବନ କରନ୍ତି। ମଦ୍ୟପାନ, ମାଂସ, କେତେକ ସିଗାରେଟ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନିଶା ସେବନ କରନ୍ତି। ରାହୁ ଏପରି ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ଏପରି କରିବା ମାତ୍ରେ ତୁମେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ଦେଖିବ। ଏହା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆସ କ୍ରିକେଟରେ ବାଜି ଲଗାଇବା, ଜୁଆ ଲଗାଇବା କିମ୍ବା ବାଜି ଲଗାଇବା। ଏହା ଆମକୁ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଧନୀ କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏପରି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆପଣ ଅନୁଚିତ ଉପାୟରେ କିମ୍ବା ସର୍ଟକଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେହି ଟଙ୍କା ହରାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ କେବଳ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଚିତ ଉପାୟରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ନିଜର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅନ୍ୟ କାହାର ଅଧିକାର ହଡପ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଏହା ସବୁ ମୋର କାମ। ଅନେକ ଲୋକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଠକନ୍ତି। ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ। ତେଣୁ ବହୁତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ପରେ କେତୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଦେବ କାହିଁକି ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବରଣୀ ବୁଝାଇବି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଟଙ୍କା ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯଦି ରାହୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ, ତେବେ ହସ୍ପିଟାଲ ବିଲ୍ ଜମା ହେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ବ୍ୟାପିଯିବ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ। ଏକ ଛୋଟ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ପଡୋଶୀରେ ଏକ କୁକୁର, ଗାଈ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଶୁ ଦେଖ, ତେବେ ତୁମେ କେବଳ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏକ କଳା କୁକୁରର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି।
କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖୁଥିବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ, ବିଶେଷ କରି ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର। ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ରାହୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ଗରିବକୁ ଯଦି ଦେଖ, ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକକୁ ଦେଖ, ତେବେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। କଳ୍ପନା କର ଯେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବା କେହି ହଠାତ୍ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, ଅତି କମରେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯଥାସମ୍ଭବ 100 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 10 ଟଙ୍କା ଦାନ କର। ଏହା ତୁମର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ ଏବଂ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ସବୁଠି ଜିନିଷ ଗୁଡିକ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ତୁମେ ସବୁଠି ସମ୍ମାନ ପାଇବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କିଛି ସମୟ ଧରି ତୁମ ଜୀବନରେ କେଉଁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଚାଲିଛି? ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ତୁମେ ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନାହଁ ଏବଂ କାମରେ ତୁମର ଆଗ୍ରହ ରହୁନାହିଁ। ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତିତ। ଏହା ହୋଇପାରେ, ତାହା ହୋଇପାରେ। ଏହାର ସରଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାହୁ ସହିତ ତୁମର କୁଣ୍ଡଳୀରେ କେତୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ କେତୁ କିପରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା? ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଗୁରୁଜୀ ତୁମକୁ ଏପରି କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଗର୍ବ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନରେ ଟଙ୍କା, ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଆସେ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଗର୍ବ ଆଣିଥାନ୍ତି। ରାବଣ ବହୁତ ଅହଙ୍କାରୀ ଥିଲା। ସେ ଏତେ ଅହଙ୍କାରୀ ଥିଲା ଯେ ଜଣେ ଜଣେ କରି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଷରେ କଣ ହେଲା? ସେହି 10ମୁଖୀ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ତାର ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବଳ ସାଧାରଣ ମଣିଷ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କେତେକ ସମୟରେ ଆମେ କିଛି କିଣୁ, ଆମେ କିଛି ମହାନ ହାସଲ କରୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖେଇ ହଉ। ସେହି ଗର୍ବ ଆମର କ୍ଷତକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। କିଛି ଲୋକ ମନ୍ଦିରରେ ଦିନ ରାତି ବିତାଇ ବହୁତ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ହଠାତ୍ ଚାକିରି ହୋଇଯାଏ। ହଠାତ୍ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ କଣ ହୁଏ? ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ଯେବେଠାରୁ ସେମାନେ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି, ଯେବେଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବଢିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଖାଲି ସମୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ବ୍ୟସ୍ତତା ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେଇଯାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ କେତୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ, ପୂଜା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କେତେକ ସମୟରେ ପିଢି ପରେ ପିଢି ଆମ ଘରେ କିଛି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଭୈରବ ବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ କିମ୍ବା ଚୌକି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ କିମ୍ବା ମାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କୁଳଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଧୁନିକତାରେ ବୁଡି ରହିଥାଉ। ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲି ଯାଉ। ଏହାର ଦୁଇଟି କ୍ଷତି ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ, କୁଳଦେବୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, କୁଣ୍ଡଳୀରେ କେତୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ କେତୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ରାତିରେ ଶୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚାପ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏବେ କଣ ହେବ? ଏହା କିପରି ହେବ? ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଦିନ ରାତି ଚିନ୍ତିତ ରୁହନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ କଣ କରିବା ଉଚିତ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗଭୀର କଥା କହୁଛି। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କେତୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ମଇଳା ରଖିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଘର ଏବଂ ପୂଜା ସ୍ଥାନ ଉଭୟକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷତି ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଏପରି ଲୋକମାନେ କେବଳ କେତୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ କରନ୍ତି। ଏପରି ଲୋକମାନେ ଜୀବନରେ କେବେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ଖରାପ କହିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ
ଏବଂ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାହୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ପ୍ରତିକାର କହିଥିଲୁ। ଯଦି ଆପଣ କଳା କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରତିକାର କାମ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ କେତୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ, କାରଣ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ପୃଥକ ସତ୍ତା ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ସମାନ ଶରୀର। ଏହି ପ୍ରତିକାର ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ କାମ କରିବ। ଅଭାବୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଭୋକିଲାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପଶୁମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ପଶୁମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି ଏବଂ ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ଏହା କେତୁକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଶନିଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଶୃଙ୍ଖଳା, ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଗ୍ରହ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏହା ପଛରେ କଣ କାରଣ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବରଣୀକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏପରି ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବ। ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ଥ ଏବଂ ଦେବତାଙ୍କ ଭକ୍ତ, ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ କରି ଭିଡିଓକୁ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣ ଏକ ସମାଧାନ ପାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ 9ଟି ଯାକ ଗ୍ରହକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବ। କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାର ପରିଣାମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫଳାଫଳ ବିଳମ୍ବରେ ମିଳେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଏପରି ଘଟୁଛି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ କଣ ବାରମ୍ବାର ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି? ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ପିଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପାଦରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି? ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରୁଛି? ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ନିଜକୁ ବହୁତ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର ନିରାଶା ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି? ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇବେ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମ ଫଳଦାତା। ଯଦି ଆପଣ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କାହାକୁ ଠକନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମିଛରେ କାହାକୁ ଠକିବା କିମ୍ବା କାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଆଶା ସହିତ ଖେଳିବା ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। କଠିନ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସମୟକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଦିନ ରାତି ଅଯଥା କାମ କରନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କୁହନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଏହାକୁ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତି। ସମୟ ଏବଂ ଶନିଦେବ ଉଭୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଏବେ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରତିକାର କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ ମହାଭାରତ ଘଟିବାକୁ ରୋକିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ ଅସୁବିଧାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆଣିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏକ ଘୋଡାର ନାଲ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଲୋକମାନେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ଶନିଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏକ ଘୋଡା ନାଲ ରଖିବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।
ଏବଂ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଓସ୍ତ କିମ୍ବା ବରଗଛକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଶନି ଗ୍ରହକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ଏପରି କୌଣସି ଗଛ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇ ଏହାର ଯତ୍ନ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଘରର ପରିସର ଭିତରେ କିମ୍ବା ଘରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଖପାଖରେ କେବେ ବି ଓସ୍ତ ଗଛ କିମ୍ବା ବର ଗଛ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଶନିବାର ଆସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୋତା ଏବଂ ଚପଲ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଶନିଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ସଂକେତ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ କହିଛୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସୁଥିବା କେଉଁ ଖୁସି ଖବର ସେ ବିଷୟରେ ଶୁଭ ଖବର ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟ ଶେଷ ହୁଏ। ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଆଶା କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସଘାତ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ଯଦି ଆଜି ନୁହେଁ ତେବେ କାଲି। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଜୀବନରେ ଏକ ବିରାଟ ସୁଯୋଗ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କେବଳ ସଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏବଂ ସଠିକ ସମୟରେ ସଠିକ ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମୟ ଆସେ ଏବଂ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ 3ଟି ଗ୍ରହ ବିଷୟରେ କହିଛୁ ସେହି ନିୟମ ଆପଣ ପାଳନ କରନ୍ତି ତେବେ ଏକ ବିରାଟ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସଂକୋଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କଥା ଆସେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟକୁ ଡାକିଥାନ୍ତି ଆମେ କଣ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟର କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ହେଉଛି ସଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସମୟ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକୋଚ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡିବ ତାହା ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ସଠିକ ସମୟରେ କରନ୍ତୁ। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯେତେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ଖରାପ ସମୟ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୋଡ଼ ଆଣିବ। କେବଳ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଅନ୍ୟ କାହାର ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆଣିବାରେ କେବେ ବି ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତେବେ କାମରୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଆଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମାନଙ୍କର ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲିଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ପଡୋଶୀଙ୍କର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ ଆଣନ୍ତୁ। ଏଗୁଡିକ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା, ଏଗୁଡିକ ଗୁପ୍ତ ଉପାଚାର, ଏଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଆରମ୍ଭକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଘରେ ବିଳମ୍ବ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧକାର ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୟାଳୁ। ତେଣୁ ଏବେ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାପ୍ତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁ କେତୁ ଏବଂ ଶନିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କହିସାରିଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ କାମ ମିଳିବ, ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏକ ଖୁସିର ପରିବେଶ ବିକଶିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଯେ ଏବେ କିଛି ଭଲ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାର ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲିଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ଦୁର୍ବଳ ମନେ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ସଫଳତା ସାଧାରଣ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଅସାଧାରଣ। ଏହା ବହୁତ ସ୍ଥାୟୀ ସଫଳତା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ସମୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟାର ସମୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ହୀରା କେବେ ଏପରି ଭାବରେ ତିଆରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେତେ ଗରମ ଏବଂ ପ୍ରତିଘାତ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏକ ହୀରା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ହୋଇଯିବ। ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ହୀରାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ମନେ ରଖ ଯେ ମୁଁ ଏବେ ମୋର ହୃଦୟ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାହା କରିବି। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ କଥା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବି ନାହିଁ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ମୋର ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ହୃଦୟ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାହା କରିବି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ପଛରେ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଛରେ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ ଯେ ଆମେ ଯାହା ପାଇବା ଉଚିତ, ତେଣୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ସମାନ ଫଳ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ଏକ ଉପାୟ କହୁଛି। ଏହା ଏକ ଗୁପ୍ତ ଉପାୟ। ଏହି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ଏହାକୁ ଜପ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ସହ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ଚମତ୍କାର ଫଳ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ